Let me call the hearing to order. The committee today 今天我们的委 meets 员 to 会 receive testimony on the 要聆 United 听 States 证词， strategic 是 competition 关 with 于 China. 美国与中 This 国的 morning 战 we 略 will 竞 hear 争。 from four 今 distinguished 天早上我们 witnesses 将会 who 听 are 到 true 4个 experts in 证 their 人， respective 他们的 fields. 证词，他 I 们 would 是 like to 在各自 welcome 领 each 域 of you 中 and 真正的 thank you 专家。 for joining 我 us 想要 today. 感谢你们今天 Ms. 与我 Connie 们在一 Glazer 起。 is the director of the Asia Glazer program at the German Marshall Fund of the 他是 United German States. Marshall Funds 的 She 一位 brings 指导官， decades of experience working 他 at 有 the 数十 intersection 年的 of 经验， Indo-Pacific geopolitics 在印 and 太 U.S. 地区的 policy, 地缘政治以 including 及美 senior 国政策 roles 之 at 中 the 工 Center for 作。 Strategic and International Studies, 他 the 包 Department 括 of Defense, and the 在 Department 国 of 防部 State. 门工作过，也在国务院 Dr. 工作 Sheena 过。 Chestnut 然后是 Dr. Greitens Sheena is an associate Chestnut professor at the LBJ School of Public Affairs at the 他 University 是 of 美 Texas at 国 Austin, 德州大学 where 的 her 一 work 位教 focuses 授， on East 他的工 Asian, 作是 American 专注于 national 东亚 security, 以及 and 美国的国家 authoritarian 安全 politics. 以及独 She 裁 also serves 政 as a 权 fellow 的 and 政 advisor 治。 at many prominent think tanks and 他在 academic 很多的智 institutions. 库以及学术机 Dr. 构之 Evan 中都有 Medeiros 任 is 职， the Penner 还有 Family Chair Maduro， in Asia Studies in the School of Foreign Service, and the Kling Family 他是 Distinguished 在 Fellow 乔 in 治城 U.S. 大 China 学中 Studies 的 at 一位教 Georgetown 授， University. 专注于 His 美国以及 expertise 中国的 stems 研 from 究， his East Asia policy 特 experience 别 from 是 the 专注 National 于 Security 东亚的 Council 政策研 and as 究。 the top advisor to President Obama. 他曾经也 And 做过 Dr. 奥巴马 Medeiros 总统 was 的 fortunate 一个顾 to 问。 grow up in Providence, Rhode Island, and I commend you for that. Finally, 那最 Mr. 后 Matt 还有 Pottinger 伯 is a 明先 distinguished 生。 visiting fellow at 伯 the 明 Hoover 先生 Institution of Stanford 是 University. 斯坦福 He 大 served 学护肤 previously 研 on 究 the 所 National 的一 Security 位高级 Council 研究 and as 员， Deputy 他 National 之前 Security 做过川普 Advisor 总统 from 的顾问、 2019to 国家安全副 2021, 顾问。 where he led the administration's 他是 work 带 on 领了政府 Indo-Pacific region, 在印太 in 地区制 particular 定 its new 战略， emphasis 特 on 别 China 是针 policy. 对中 It 国 is 新 great 的 to 政策 have 重 such 点。 an accomplished 我 and 们非常 wide-ranging 高兴 panel 能 of 够 experts 请到 with 这一 us 轮的专 to 家， discuss this 与我们 important 一 issue. 起讨论这个 The 重要的 Department 议 of 题。 Defense has appropriately identified 国 the 防部门 Indo-Pacific 他们 as 已 its 经把 priority 印太地 theater, 区 and 当 China 成它 as the 主要的 greatest 战场 threat 了， to the 而 United 中 States 国 military. 也是美 In 国 the 最 next 大的 10 威 years, 胁。 the 在接 Indo-Pacific 下来的 region is 10年之 projected to 中， generate 印太地 2/3区 of the global 将会 economy 创 and 造 be 全 home to 球经济的 2/3 of the global 2/3，并 population. 且成为 For the 全球 past several 2/3人口的 decades, 家 China 园。 has studied 在 the 过去的 United 几十 States 年 way of 里， war 中国 and 一直在 focused 研 its 究美 efforts 国的 on 战争方 offsetting 式， our 并且 advantages. 想要去抵 This 消我们的优 strategy has 势。 achieved 这样 results, 子的战 largely 略 because 之 China 所以 began 取得了 without 成果， any 很大程度 significant 呢， legacy 是因为 systems 中国一 maintained 开始就没 and 有以 built from the 前的遗 ground 留 up, 系统，它是 investing in 从头 disruptive 开始建设的， technologies like 包括投 AI, 资在人 quantum 工智能 computing, 啊、量子 hypersonics, 计算，还有 biotechnology, and 超 steering 声速， enormous 还有 amounts 生 of 物技术 intellectual 等等 property from 非 other 常尖端 countries. 的科 But 技， despite 并 its 且从 impressive 其他 military 国家窃 buildup, 取 we 了 must 大量的 not 知识 assume 产 that 权。 China is 但是呢， 10 尽管中国 In the 有 coming 军 years, 事力 China 量，我们不 faces 可 a 以 number 假 of 设 challenges 中 both 国 at home 有 and abroad, 英尺高，它 including a 并不是很 significantly 厉害 aging 的。在 population, 未来几 pushed 年 by China's 来， boundaries 在未来的 to 几年 evade 里，中国 scrutiny 将 by 面临来 government, 自国内外的 and 一系列 growing 挑战， disgust 包 and 括人口老 hostility 龄 towards 化、 China's 还有中国的 predatory 少数民 behavior 族争取 around 政 the 府人 world. 道待遇的努 I would 力， welcome 还有全世 witnesses' 界各 views 地对 on 中 this 国掠夺性 aspect 行 of 为的 our 日益增长的 accomplishments. 不信任，还有 There 敌 is 意。 also broad 所以说， consensus 非 that 常 our 欢迎 comparative 在 advantage 这 over 方面 China 给我们 is our 建议。 network of partners 还有 and 个广泛的 allies in 共 the 识是， region and 我 globally. 们相较于中国的优 Strengthening 势 that 是我们在 network 这些 would 个 be 地 the 区还 center 有 of any 全球有更 strategy 加 for the 强大的盟 Indo-Pacific 友的 region. 网络。 But we 所以 must 说呢， avoid 加 making 强这 our 个网络 approach 将会 all 是印 about 太地区 China 任何战 or 略 we 的 will 中 risk 心。 isolating 但是呢，我们 ourselves 必须要 and 避免把我们 alienating 整 the 个的 very 方针 partners 全 we 部都放在 truly 中 want 国 for 上， our 不然的 efforts. 话，我们将会 As 孤 the 立自己和 National 疏远 Security 我们 Council 所依赖的 Coordinator 伙 for 伴。Indo-Pacific 那作 Affairs, 为国家安全 Kurt 委员会 Campbell 印 said 太事务的 recently, 协调员 the 坎 best 贝尔 China 最近说 policy 过，他 really 说呢，最 is 好 a 的对 good 华政策 Asia 其实 policy. 说白了就是一个好的亚 Given 洲政 economic, 策。 cultural, 那 and 考虑到 geographic 中美 ties, 之间的 we 经 can't 济、文 simply 化还有 ask for 地 the 理的 relations 之 between 间的关系， us 我 and 们不可 China. 以简单的要 We 其 have 他 to 国家 begin 在 more 美中之间 our 做二选一的 practical 选择。 alternatives.
们必须要提供个更加有吸引力的选择，那这就是竞争的本质。那从这个利益上来说呢，美国、日本、印度还有澳大利亚所建立的四方安全对话机制呢，在印太地区建立了一个持久的框架，也提供了一个战略的机遇。我们已经看到了这样子一个潜力。这四国的机制呢，正在努力的改善 COVID-19 疫苗的分发。那我希望这个斯坦会谈的机制能够继续的发展，成为其他合作的平台。那我想要我们的证人们谈谈他们对我们如何才能够最好的管理这种多国还有多边关系的看法。那为了保持我们以及加强我们的军事优势，军事委员会是创建了太平洋威慑倡议，也叫做 PDI， 更好的去配置军事的资源，并且支持军事伙伴的关系，并且去应对中国构成的挑战。太平洋威慑倡议也将会是这个委员会的优先事项。当我们寻求更加有效的与中国竞争，包括通过 PDI 还有其他的军事和非军事行动的时候，我们需要找到新的更好的方法，去负责任的管理战略竞争，去防止
去两国之间的真正的进行冲突。那我们希望历史不必重演，但是呢，美中之间的武装冲突并也不是不可避免的。如果真的发生冲突的话，会给双方带来极大的代价，也会给世界带来灾难性的后果。所以我们非常有很多严肃的问题要进行讨论，而今天我们请到了非常睿智的证人，去帮助我们想一想这些个问题。那现在让我欢迎一下副主席。那谢谢你，主席先生，也要感谢今天我们来到这里的非常棒的一众证人们。真的是在一个正确的时机叫你们来了。我们现在有一些个手上的问题呢是要去认清的。我们也知道中国它是一个方方面面的威胁，在每个领域都与我们竞争，无论是在经济、科技、军事，还是说在外交，还是说是信息战。我们今天的证人们呢将会给我们一个好好的概述，看一下中国它是如何利用这种不同的工具去达成它的目标的。我们如何能够在这些方面做得更好？2018年的国防战略这一份文件呢，是让美国的军队呢导向与中国的竞争。那我觉得我们在敦促五角大楼实施这一战略这一方面呢，做的是挺不错的。那根据政府的临时国家安全战略呢，我们应该是集中于整个的联邦政府，而不仅是军队与这个中国的长期战争、长期竞争。但是呢，还没有做到嘛。那今年启动的预算呢，并没有给我们的部队提供这么多的资金。那包括2018年 NDS， 他就说要这么多的资源了，但是呢，拜登他是想要先做外交，以外交为领导。但是我们知道呢，强大的军事实力才能够保证有效的外交。那所以说，我们很多人都懂这一点，包括里根总统也是这么想的。所以我们需要真正的增长，但是呢，我们的预算却是削减了国防的开支。那你也看到了它的影响到方方面面的，包括飞机弹药啊、船只啊等等，都会资金不足。那当然了，和我们去年说的呢又很不一样了，是背道而驰的了。那我们刚刚也收到了，就是说军事部队上面哪些项目缺钱呢？那说白了吧，这些不是说愿望清单，这都是军事指挥官直接告诉我们说，因为他们没有足够的资源，所以说我们要承担的战斗风险。那说白了，风险就是死亡。我们不是在做什么艰难的选择，而是在直接就是在做糟糕的选择。我们还没有把美国政府的大部分的政策调整为大国竞争的这种模式，我们的行政机构呢也没有很好的协调。那特别是看到我们不断的要求军方去做他们不应该做的事情，而且我们的联邦机构呢也没有适时的采取行动。那在国会中呢也没有很好的协调。我们也在做一些个关于中国的法案了，但是呢，那个国家安全委员会，包括我们这个委员会呢，都没有去征求过我们的意见。他们很快就通过了那些个法案，都没有好好的深思熟虑。所以说呢，我们在这个长期的与中国的竞争之中，我们是需要非常深思熟虑的，并且两党都要一起建立了有效的立法，而不是现在这个样子。那我知道呢，我们这些个证人呢，他们是对的时间、对的人来这里去发表他们的意见，那他们在这里是非常需要的，那非常期待他们的发言。好的，先有请 Mr. Glazer 发言。Reid 主席、副主席以及委员会的尊贵的成员们，感谢你们给我这个机会，在今天这个重要的听证会上作证。我们知道，在未来的一段时间里，中国将是美国的头号战略竞争对手，而美国也必须做好与中国展开多维竞争的准备。我的证词呢是集中在3个问题上，一个是中国的灰色地带战略，以及它如何支持它的目标，还有它对台湾海峡的威慑，还有美国的对台政策，以及中美在军事上的关系如何遏制冲突，还有控制升级。那中国呢，它是利用着很多不同的方法去推进它的利益和目标，其中
中很明显的一点呢，就是灰色地带的战略，那就是说是非传统的力量，它是想要不使用武力而去达成目标，那其中包括经济胁迫呀、网络信息的行动啊、虚假信息的战役啊，或者是军事压力，还有国家控制的准军事海上力量。那中国对这种灰色战略的信息呢，是减少了对军事力量的依赖，那也让美国呢这边变得更加的复杂，去有效的去应对中国的欺凌，或者是去安抚盟友还有伙伴。那中国正在利用着这些个事情，在为他规避风险，为自己谋利，因为他利用这种灰色地带策略呢，成本是很小的。那对于这种中国的灰色地带的战略呢，美国应该更加积极的主动，而不是被动的应对。那特别是呢，美国还有他的盟友必须要愿意承担一定程度的风险，才能够去有效的遏制，还有应对这种灰色地带的胁迫。我们还要设法让中国为其在南中国海还有在台湾海峡等地的恶意行为要付出更大的代价。那现在呢，台湾仍然是美中之间最危险的一个潜在的冲破点，一个闪点。那中国首要的任务呢，是要去遏制台湾的独立。那统一呢，那他正在使用各种各样的工具，想要去削弱台湾人民对政府的信心。那同时呢，也要去削弱他们抵制与中国大陆统一的意愿。那美国呢，应该也能够去采取措施，去加强台湾的安全，还有两岸的威慑。那我也提出了一些个方法来这么做。但是呢，如果要放弃这种美国长期以来的战略模糊政策的话，就是说美国到底会不会帮台湾防御的话呢，这一点可能会激起中国对台湾的入侵，而不是阻止这一点。然后呢，美中的军事的关系是双边关系的重要组成部分，应该要纳入美国的战略之中。看到美中之间呢有日益加深的战略不信任，还有系统性的竞争，所以说我们越来越需要开展定期的对话，还有澄清战略的意图，去避免任何的误解，同时也要有机制去减少风险，避免事故，也要去管理危机。那美中两国的高级领导人呢，都应该去重申两军对话的重要性，也要去建立还有实施双边机制，特别是在危机的沟通上、风险的降低上，还有信任的建立上。那在2014年签署的一个双边安全行为准则，还有这个海空相遇的行为准则呢，是可以去加强的，把它们变成一个规定性的，而不是自愿性的。那如果是海上意外相遇的话呢，应该是可以延伸到非海军的舰艇上。那特别是在这种朝鲜半岛等等的突发事件之中呢，我们应该也要去进行对话。那美国和中国的国防机构之间呢，应该要把危机沟通扩大到战区指挥，并且要经常这么去沟通。但是呢，因为中国它政治体制本来的这种本质呢，中国它是不太愿意使用热线，也不愿意发生危机，那这就比较难克服了。那我的发言到此结束。那有请关恩多博士。Reid 主席以及副主席，尊敬的委员们，感谢你们邀请我来到这里，去讨论一下美国外交政策和国家安全面临的这一系列的挑战。那我的证词是着重讲这些个国内的事物如何影响了中国国内的镇压，以及中国在国外的行为。在2014年的时候，习近平是提出了所谓的全面国家安全观。在2015年的时候，他是提出了中国的第一个国家安全战略。但是呢，中国它把它叫做国家安全，但说白了吧，翻译过来就是政权的安全。那它其实很清楚了，所谓的国家安全的工作的核心呢，就是说是内部的安全。它核心的目标是要去维护中共的政权，还要去维护以习近平为核心的中国的社会主义制度。这种新的战略呢，是要求党要积极的去应对这种物质性的危害，或者说是意识形态的偏离，去防范外部的威胁，或者是防范内部所谓的被遭到不稳定。那他要进一步的巩固他共产党的统治。那这种政治威胁呢，他们叫做病毒。那领导人呢，在谈到，那就是说呢，要让中国人民免疫，不要受政治的上的这种偏离。
那特别是针对那些个其实根本就没有表现出症状的公民呢，他们都要进行干预。那这就是为什么现在中国他做的事情更加的压迫了，更加的激进了。那就是为什么在2014年以来呢，中共它是重组了军队还有内部的安全机构，并且呢还去洗牌了一些个高级领导的一些个班子，那包括呢还去实行了新的国家安全法，去实行内部还有跨境的管辖，并且很大的增加了国内安全支出还有监视上的支出。那他们就把它叫做多维信息化的公共安全防控体系。那么在国际上呢，中国它是想要去形成一个全球监控技术的监管，就想让全球这些地方呢与中国自己的监控生态系统兼容，所以他把这些个监控的技术出口到了至少80个国家，还扩大了他的国际警务还有执法的活动。他想要去改造全球的安全治理。在周边的地区呢，包括在中印边境发生了冲突，在台湾附近呢也升级了军事活动，在南海和香港都进行了这种强制的活动，包括在香港进行了镇压，还在新疆呢升级了它的镇压，导致非常大的人权的侵犯。那这样子的一个框架对美中竞争意味着什么呢？我想提出4个主要的观点。那首先呢，中共它的中心目标，它就是想利用国内外的力量去巩固他自己的统治地位。那有一些个他们利用的工具呢，它其实不是军事方面的，而有一些个工具呢是为了内部管控来发明出来，但是却在国外也使用了。那所以说呢，军事竞争仍然是核心，而且美国呢也要去了解，并且要去预测以及解决中共对这些工具的使用。那中国共产党它经常用这些工具呢，去为它的利益达成目标。那第二点呢，就是对政权安全的强调呢，可能会让中美关系呢复杂化。所以说，美国必须要去回应中国的这种合法的权益，但是呢，也不可以确保中共对政治权力的永久控制，不可以去帮中共去维持它的政权。那么第三点呢，就是美国必须要制定一个强有力的跨部门的战略，去应对中国在监控技术还有执法方面形成的一个全球治理的努力。那也要确保在国际上运作的框架能够去保护民主、基本的人权还有基本的自由。那第4点，内部还有外部的这种相互的联系呢，是给全球的中国人带来了一点压力。那体现在各种各样的挑战上了，无论是从人才计划，还是说技术的转移上，还是说对少数族裔的，还有这种活动人士的监视啊，或者说呢，看到一些个美国校园里面的中国学生学者联谊会等等机构的这种担忧。那我们是可以在避免种族主义或者说是其他问题的前提下去解决这些个核心的问题和挑战的。那我们要一开始就要看清楚这些个问题，我们必须要去正确的诊断这些个问题，才能够去压制中共的这种做法。那感谢你们，我期待你们的提问。那现在有请 Dr. Meadows。Reid 主席以及副主席 Inhofe 以及委员会的成员们，感谢你们给我这个机会，与你们今天一起去讨论美中之间的战略竞争。那主席先生，那我是罗德岛州人嘛，今天特别高兴能跟你们分享我的观点。那已经老生常谈了，就说呢，美中关系是当今全球政治中最重要的关系。但是这种说法它其实是很准确的。那不仅是因为美中的关系呢变得更加有争议性了，变得更加的有竞争性了，而且也是因为呢这样子的竞争是多面的，是动态的，而且最后呢可能会变得比苏联的挑战对我们还要大。那所以说呢，我今天的证词将会简要的讨论3个问题，也就是呢，现在在不断变化的全球还有地区的背景下，美中竞争的现状，以及美中关系的本质，以及我们战略竞争的意义，以及我们要对美国政策的建议。那首先呢，关于这个全球的背景吧，那现在的全球背景呢是有大国竞争的，它和其他以前呢是不一样的。
而且呢，有些地方是有利于美国的利益的。比如说，现在的全球政治呢，它并不是纯粹的多极化的。那多极化就会让大国之间呢有更加激烈的竞争啊，那最后会限制到美国的政策或者是资源。但是今天的全球秩序呢，它是一个混合体，里面包含着单极、两极还有多极的因素。那现在的全球秩序呢，它不是像这个1945年当时这种一片空白的世界。它不是说要从头开始建的，那相反呢，现在今天这种大国之间的竞争呢，它是在一个很多元的、已经受到认可的规则的背景下进行的。那第三点呢，就是与以前的时代不同，大国之间的竞争现在是在多个有核武器的国家呀，以及非常复杂的、互相依存的经济之间，还有在相对普遍的民主的背景下展开的。那这就是给美国带来了很多的优势。在亚洲呢，这个环境的背景也很重要。一个非常基本而持久的战略呢，特别是对很多亚洲的政策制定者来说呢，是这样的：就亚洲没有人呢想要中国做老大，但与此同时呢，他们也不想在美中之间做二选一的选择。那这些个就包括那些个与美国的利益还有价值观很一致的国家。那这两种观点之间的空间呢，就是现在对大多数的亚洲国家以及甚至这个美国地缘政治上的现实。那美国呢制定政策的时候，必须要记住这一点，因为它将影响到这些个美国的盟友啊、伙伴呢，在亚洲的朋友啊，会影响到他们会不会宁愿承担高昂的这种风险去进行战略竞争呢？去配合美国呢？那所以说，这对今天的美中关系意味着什么呢？那现在的美中关系有以下几个核心的特征。那第一点呢，就是美中的竞争是越来越竞争的激烈，还有多样化了。特别是在安全还有经济问题上呢，是长期存在着分歧。那近几年来变得更加的尖锐。那这种关系中呢，也出来了新的竞争的来源。那在我的证词中，我特别是关注了技术上的挑战，还有这种治理，还有价值观上的差异。那第二点呢，就是美国。第二点就是两国的国内政治呢，都在塑造两国关系中发挥着更大的作用。它甚至是在一个双方关系中发挥着决定性的作用的。那第三点呢，就是看到新的美中关系正在形成，因为呢，看到战略竞争正在加剧，也在多样化。现在华盛顿和北京都在推行更加公开的竞争政策，甚至有些时候就直接说是对抗性的政策了。那在这样子的政策之下呢，双方都在冒着风险，想去探索对方的这种极限。那对方的动机就是野心、挫败感，或者是新的能力了。那中美冲突的风险是很真实又很真切的，可能会发生这个误判、有意外，或者说是蓄意的行动，甚至有可能升级为武装冲突。那最后呢？美国以前传统的一些个工具去减少不信任呢，去管理分歧，去束缚竞争啊，比如说这种所谓的战略对话呀，去安抚合作等等的。其实你看现在他们就起不了什么用了。那美国应该怎么做呢？现在，那我觉得呢，就像我在证词中说的，随着战略竞争它扩大并且加剧，也看到武装冲突的风险在增加，所以说美国政策制定者面临的战略挑战呢是非常直接而且又复杂的。那解决的办法呢，不是说简单的就在所有的领域去对抗中国，利用所有的工具。那与此同时，其实华盛顿还需要呢去采取个更加适应自身的方法，要去改变北京的观念，并且去最后呢想要去塑造这个中国周围的环境，他的行为也与北京直接的行为做出塑造。那这就需要一个非常灵活的战略组合了。那包括呢，要去约束中国与新的这种现有的机构，还有促进外交对话还有互动。那美国战略的核心挑战就是要阻止中国日益多样化的行为，并且我们要与盟友还有合作伙伴的保持联系，不要增加武装冲突的风险。那我在证词之中呢，强调了3个具体的政策行动的领域。一个就是要加强震慑，美国需要很认真的去加强在印太地区的震慑，那包括一般的震慑或者说是特定的威慑。那五角大楼，它的反应呢，应该是集中在
现代化、多样化，还有灵活化，对这个美国在当地的姿态呢，要做出这样子的改进。而美国的军方呢，就要去发展在这种高度晋升的环境下的新的作战概念。那第二个建议就是要去扩大我们美国与盟友之间的伙伴的行动。那美国可以做很多的事情，去扩大盟友还有伙伴之间的军事合作的质量还有数量。那比如说呢，这样子的纽带应该更加集中于具体的军事任务。那比如说在南海的问题等等。那这样子的连通性呢，应该更好的集中在一些个枢纽，或者说是一些个集中的地方。那美国不仅要与亚洲的盟友合作，也要与欧洲的盟友合作。那为了鼓励他们更加系统性的去考虑他们在印太地区的安全利益，所以说呢，即将召开的北约的峰会就是一个很好的机会。那我最后的建议呢，是要去探索一下美国与中国之间的来往。那换句话说呢，除了在亚洲还有中国周边的行动之外呢，美国应该好好看一下有什么方式与中国直接的进行对话。那要在对亚洲还有对中国要建立一个可持续的战略，需要慎重的与中国的官员互动。那我是支持拜登政府他做的，说呢要明智的与中国进行对话，并且要深思熟虑的用整个政府去与中国展开战略竞争。那谢谢你，主席先生。感谢你们 Darrell 博士。那你时间掐得很准呢。那有请伯明。Reid 主席 Inhofe 副主席，今天来到你们的委员会呢，很高兴。自由世界呢，终于开始慢慢的意识到这一点了。但是华盛顿还有北京之间的敌对关系呢，不是说习近平在2012年上位之后才开始的，他在30多年前就开始了。那当时中国共产党呢，他是改变了他的大战略，在冷战结束的时候，那当时呢，当时北京是受到3件历史性事件的震动，一个是1989年天安门6·4的民主抗议活动，还有呢是在1991年呢，美国对萨达姆等等的压倒性的胜利，还有在1991年晚些时候呢，苏联的解体。那就像 Rush Doshi 他的新书中所写的那样，他说呢，美国迅速的解体了，迅速的取代了苏联，是中国他当时很主要的安全的关切。那反过来导致了一个新的大的战略和一场长达30年的取代美国权力的斗争。那所以说，中国的大战略呢，首先是想要去削弱美国在亚洲的影响力的，然后想要从这个地区上呢取代美国的力量，那最后甚至是要主导全球的秩序，想要去推行北京的威权的模式。那虽然说习近平不是发明这个战略的人，他却加速了这一点。那北京呢，他以前是搞韬光养晦嘛，那现在呢又来了个新的口号，说呢要登上世界舞台的中心，还说要构建人类命运共同体。那北京它的这个经济策略呢，就是所谓的新的5年计划了，就是想要去主导整个的供应链，让整个世界更加依赖于中国的高科技出口，也更加依赖它这种低技术进口的巨大的市场。然后呢，想要这种累积的影响力，去迫使其他的国家做出政治上的让步。那北京已经做过很多这样子的事情了，包括对澳大利亚呀、加拿大呀、南韩呀、菲律宾的蒙古啊，还有其他的国家，想要去强迫这些个国家去改变法律，改变它内部的政治，还有它的司法程序，通过这种经济上的施压。所以说，美国对中国的战略呢，在川普还有拜登政府之中呢，说白了就是一个美国反制中国30年大战略的反制战略。那所以说，我们需要很迫切的加强我们几个对抗战略的领域。那第一个领域就是北京叫的这个信息战的领域。第二点呢，自由国家必须要共同的合作努力，去对抗中共的恶意虚假信息的言论。那利用我们的价值观呢，与中国人民有一个共同的目标。那第二点呢，就是在金融的领域上，要加强国会的行动还有监督，不然的话呢，美国公民的退休金呢，将会继续的流入北京的这种军事现代化
还有给到中国的公司，而这个实体公司，它是有些时候参与到种族灭绝等等这种中共干的反人类罪行的，是同流合污的。第三点呢，我要保证美国要能够打败北京，特别是在高科技霸权的竞赛之中，不仅要跑得更快，还要挫败中共在这种所有重要领域，半导体啊等等这方面的努力。那非常感谢所有证人的精彩证词。那先从 Glazers 这个小姐开始，我们都强调了说中国正在展示它很强大的力量，但是我们也要去看一下这种潜在的他们的弱点，以及我们如何去利用他们。那你可否先谈一谈中国的这个弱点呢？我们如何利用这一点呢？以及让习近平夜不能寐的，让他晚上睡不着觉的是什么事情呢？那谢谢你的这个问题，参议员。我觉得有很多事情让习近平是夜不能寐的。那比如说中共它到底能不能继续的拥有合法性啊？那我们看到了，在这个疫情爆发的初期呢，很多的这个一般的老百姓都在批评中国共产党，所以这是一个非常紧迫的问题，但也是习近平一直在担忧的一个问题。那第二点呢，我觉得人口的问题也是让习近平睡不着觉的问题。那中国现在是想要去鼓励女性的去生3个孩子，但很多人根本就不想生孩子，或者说最多就想生1个。那我觉得呢，或许中国它最大的弱点呢，就是它真的没有盟友。那这当然就是美国可以去略胜一筹的，因为我们是可以组建一个网络的，是里面有很多个国家去与我们一起合作。那是的，就是反击中国，但是也要让我们自己的民主还有社会呢更加坚韧。那不是说中共他们选择不去结盟，而是说呢，他们周边的国家呢是真的不想成为中国最好的朋友，他们只是不想成为中国的敌人而已。那我觉得这样几个地方是对我们来说很有利的。那最后我会说呢，那的确呢有一些疑问，说到底要不要我们到底要不要去在中国里面制造不稳定的？那我的观点是这样子做是比较危险的，因为你很有可能呢会反而巩固了对中共的支持，让他们更加的强硬。但是我的确是认为呢，我们应该尽可能的把信息送进中国，让中国人呢了解现实世界的真相，了解民主国家还有他们自己国家正在发生的事情。谢谢你。那我觉得美国的优势之一呢，就像 Glazer 他提到的，就是我们在美国的这些个包括在印太地区，还有在全球的盟友关系，其中很多的关系呢，它都是与我们有志同道合的民主理念的。那这也是我觉得我们美中竞争之中的我们美国的第2个优势。那你说什么让习近平晚上睡不着觉呢？那我觉得我的这个证言说得很清楚了。我觉得呢，他就像大部分的中共领导人一样，他根本上他最主要的目标就是想要保住中共的领导地位、执政地位，他也对此很担心，所以他内部外部搞的很多事情都是为了这个目的的。那在我看来呢，美国是需要将其作为一个很好的工具去理解还有预测中国的战略，也去看一下哪些方面的中共是干扰还有损害了美国的价值观还有国家安全的，甚至是威胁到了我们海外盟友的安全和利益的。那这是一个非常复杂的跨部门的挑战，但是在我看来呢，这是一个主要的框架和方向，就是去制定这样子的竞争战略。那谢谢你们 Maduro 博士。那 Reid 主席，那首先第一点呢，习近平他就是关注的就是如何去保持经济增长的势头，因为中国它很大的基础呢都是基于不断增长的还有现代化的中国的经济。那但是呢，中国的经济还是有风险，可能会落入这个中等收入的陷阱。那习近平呢，他是需要继续的去重新平衡中国的经济，无论是出口啊、投资啊，还是说到消费啊、到服务啊、新动能啊，去避免落入中等收入的陷阱。那我觉得呢，中国的领导层是面临着各
各种各样的挑战。那特别是在处理经济上的这种失衡问题，那比如说不断增长的这样子的巨额债务。那所以说，如果中国的经济它发展的势头停滞了的话，那就不仅会给他们国内带来挑战了，我觉得也会影响到中国在全球的影响力。那最后也是最后一点的就是，我觉得中共领导人他的一个主要弱点呢，就是他们理解不了世界其他的国家是怎么看他们的。那特别是世界上有多少人觉得中国的这个行为，中国政府的行为是不透明的、强制的，甚至是掠夺型的。那他们是越来越习惯使用这些个手段了。在这几年来，这对他们来说是负面的，是适得其反的。那有请伯明先生。那我觉得呢，中国共产党它的一个关键的弱点就是，它其实并不把美国看作它的主要对手，而是把他们自己的人民看作是它最大的统治上的威胁。那可能这就是为什么他们花了更多的钱花在这个监视上啊，控制自己的自己的老百姓上，而不是甚至比他们花在军事上的钱还要多。他们自己也知道，他们其实除了权力之外是一无所有的。那我也同意刚才其他人说的观点了，他们所追寻的这种经济上的模式，从根本上来说呢，是不可持续的，是不长久的。那看起来呢，像是一个创新的经济，但是实际上呢，这种创新很大部分呢是从美国这里搞来的，无论是我们这里的教育，还是说来自硅谷啊。那我觉得呢，这一点这样子的中国的经济奇迹呢，将很快的停滞，因为呢，看到北京它是越来越受到以前合作伙伴的这种疏远了，在全球越来越不受待见了。那感谢你，主席。那 PDI 就是这个震慑战略呢？那就像伯明先生你刚才讲的那样，你是一个专家嘛？你是这个川普政府时期的顶级的中国专家。那就像我开场的时候提到的，现在的这个拜登政府中的预算呢，是把这个太平洋的威慑倡议搞错了，他是给他拨的钱不够。就像我说的，我觉得这里是背道而驰的。我们要与五角大楼合作，因为这个太平洋震慑倡议呢，是要在这个战斗中让我们有足够的正确的基础设施啊，要有可信的军事力量啊，能够在这个与中国竞争，还有威慑他们。那伯明先生啊，在国家安全委员会，还有在这个军事的领域上，你觉得中国的领导人他是不是密切的关注着我们美国的军事基础建设，或者说是军队的设施呢？那我们能够有我们的这个战略优势嘛？以及我们的盟友和合作伙伴是否也很关注这个太平洋的威慑倡议呢？他说，当然了，绝对的，这两者都是绝对的对的。你知道，中国共产党呢，他每次看到我们扩大我们的基础设施，或者说我看到我们有更多的运作空间的时候呢，他们的军事战略就不得不受到很大的复杂化还有影响。那比如说，他们想要强迫台湾啊，或者那看到他们也注意到了，我们的盟友也注意到了。那就像我以前知道吧，我们在这个地区的很多合作伙伴呢，甚至比我们自己更加了解我们的国防预算，他会知道从这个军事援助销售上啊，或者说是这种军备销售上，或者说这个地区的其他的一些个培训啊或者活动当中，你给他或者说是不给他每一美元，他们都很清楚的。那所以说我很同意说这个太平洋的威慑战略呢，真的是要去建设我们的军事基础建设的，并且呢要去加强我们的力量，去让我们更加能够强力的威慑中共。那好的，那么这个 Grants 博士，中国共产党是建立了一个警察的国家一样，就是让苏联都比不上了。但他们这种是新技术，他们还把这个技术呢输出到别的国家去监视，还有镇压。那他们是怎么利用这样子的技术去镇压这个维吾尔族人呢，或者是镇压香港人呢？
那美国要如何去反击这样子技术的全球扩散呢？那谢谢你，参议员，你这个问题问的很多。那我简短的回答一下。我们经常听到呢，说中国有这种很厉害的技术去搜集中国公民的数据，但其实这样子的监控项目，它的关键呢，就是它后面的后端的这个数据库还有平台，就是这样子的平台将不同收集点的所有信息都聚集到一起。那所以说，中共通过这一点就可以知道你的一举一动了，知道你的父母啊、你的孩子上不上学啊，在哪里上学，你的身份证号码啊、你的护照啊、旅行史啊，或者你的宗教啊，或者说你有多少次用你这个面部识别去扫进了这个清真寺啊，或者说你最近有没有买什么汽油，有没有买刀啊，就是说一些个例子了。那这些所有东西都可以放在一个算法里面。那我们也看到这样子的监视的技术呢，是在乌鲁木齐还有新疆已经被应用了。那所以说，看到这些个宗教场所呢，很少人去了，因为如果你达到了这个算法中的某个额度的话呢，你就会被标记为需要被拘留，或者说是在较进这个集中营的人了，所以人们就不敢祈祷了。那这就是中共的这种监控还有算法，在它的压制性的项目中所发挥的作用，特别是在新疆。那同样的，上一年在香港的这个国家安全法也规定了这么一个很相似的国家安全的框架。那他们也在香港搞这一套。那我觉得美国呢，可以也应该采取以下的几步的。首先呢，是美国真的需要一个很强有力的跨部门的战略，去应对这种中国监控技术在全世界的扩散。那其中包括要有计划，更加积极的与这种制定技术标准的国际组织去接触。那其中你们今天也提到了，要保证美国在这种关键的领域上、关键的技术上要有竞争力，它能够这些技术能够受到保护，不要被非法的搞到中国去。我们也要去认识到呢，有些个国家正在采用中国的监控技术，他们之所以这么做呢，是因为他们想要去治理政府，比如说解决犯罪。但说白了吧，这些个技术它并不能够很好的解决犯罪问题，但是我们需要去解决这些个根本的一些个挑战，为什么这些国家去转向中国了？所以说，我们必须要去保证有很强有力的努力去这么做。那最后我要说的是呢，当国内的镇压加剧的时候呢，唯一的那这些人能往哪去呢？这些人就跑到国外去追寻自由了。那所以说，我觉得美国可以也应该去采取行动，去支持来自香港的人呢。比如说，他们可能想在美国申请难民啊，申请庇护啊，我们应该去帮助他们，因为你看到了，现在香港越来越受到政治迫害了。那感谢你。那是的，你说的很完善，谢谢你。那有请施信参议员。那谢谢你，主席，也感谢你们每个人今天的证词。那Jaros 博士。你提到了说，很多国家不太想在美中之间做2选1的选择。那么，如何把美国更好的定位成为一个他们的首选的伙伴呢？那是 Hin 参议员，你问的很棒啊。那简单的问题就是我们要变得更加厉害。我们要花更大的力气，要把更多的时间和精力呢，去把我们的军队现代化。所以这样子，我们的亚洲的盟友就知道说，我们作为伙伴很厉害。那第二点就是要确保美国在亚太地区有个可行的经济战略。那中国它有个很大的优势，就是它的经济规模比较大，而且在亚洲不断的增长。那所以说呢，主要的一个原因，说为什么这些个盟友他们感到很撕裂，他们两者都在摇摆，是因为呢，美国能够给他们提供安全，但是中国又可以给他们钱。那所以说，美国也应该有这种经济上的增长实力，去能够更加强力的去在亚洲进行经济的接触。那你也提到了说要扩大的前景，那我觉得你就是在说要加大与我们在当地盟友的这种接触，那还有包括很多北约的国家呢都很严肃的看待中国的问题。那北约呢，他们正在准备着2030年的新任务文件嘛，那我们要如何去说服我们其他的北约的盟友，就是让他们也去担心中国的威胁和问题呢？那参议员现在的北约的秘书长，他其实一直都很直言不讳地表达他对中国的担忧的。那他今天早上他在 NPR 还在谈这一点呢。
那我觉得呢，美国应该做的就是要去发展一个系统性的外交活动，去接触这些个北约中的成员，去给他们说服他们，给他们告诉中国他在外交战略上的改变了，他的经济胁迫呀，或者说你们今天在听证会上所谈到的呀，那包括他这个军事的现代化，那这样子北约这些国家就会理解了。说我们到底面临的这个中国的挑战，它的本质是什么？我觉得这是一个需要很小心的、谨慎的外交的一个系统性的战略，那才能够让这些个北约的国家呢，去关心一下亚太地区，因为他们以前都只管了欧洲嘛，所以现在我们要去说服他们，告诉他们现在中国的提出的这种中国所造成的威胁还有挑战。那伯明，你是提到了一个忧虑，就是说呢，美国人的很多退休金呢是投资到中国去了，就被投资到中国去了。那我当然也很担心这一点。那你觉得我们有没有其他的方法能够去？我想问的是，中国有没有能力去利用我们的融资体系为他们自己谋利呢？那感谢你参议员，也感谢你呢对这个计划的支持，就你也在反对把退休金给到中国的。那我觉得这个拜登签署的新行政条令呢，是就像川普当时的2个行政条令是一样的，就是要把一些个中国公司丢到黑名单里面去，让这些个美国人呢是不可以投资到这些个公司里面，因为这些公司是参与了严重的侵犯人权，或者是跟中共的军方有合作的。那这是需要非常密切的国会的监督，要去迅速的扩大这个名单。那现在这个名单上有59个，那我觉得它是要增加好几个数量级才足够的。那另外一个值得关注的领域呢，就是可能是。就是说呢，要去审查一下美国对中国这种外向的投资，对他们的投资，要去保证能够符合我们的国家安全利益。那 Glaser。那美国的创新和竞争法呢，也包括了520亿美元的紧急拨款，去支持我们美国的半导体开发和生产。那你觉得这样子的投资有多重要了？那你是否觉得他们是重要的呢？让我们在这个半导体的领域上能够去竞争呢？那谢谢你的问题，参议员。那我觉得这是至关重要的，美国要去投资半导体。那我们也在现在这个时候也看到了，因为一些个干扰和中断嘛，那还有一些个需求的变化，对一些个芯片需求的变化，所以说现在全世界各地都出现了供应的短缺。那这是一个国家安全的问题。那现在呢，美国必须要在这个问题上有竞争力，所以说我们当然与盟友啊、合作伙伴，还有其他的供应商合作，我们也要去搞清楚我们美国在这个供应链应该要去占哪一部分，而且我们要去保证我们正在与台湾密切的合作，因为你知道这个台积电它是龙头的公司去生产芯片的，那他们很了不起，而且他们也会在亚利桑那州投资一个小工厂嘛。所以说，我们在美国也要去开发自己的能力。那感谢你，感谢主席先生。那 Walker 参议员有请。那这样子吧，让所有人呢都回答一下Shaheen的这个问题，就是关于半导体的问题。还有更大的问题就是说，我们现在在过去的几周，我们在美国国会，在这个无限边疆法案呢，还有等等的这个法案之中，我们要怎么做？那包括伯明啊等等，你们能不能都谈一下？我们是不是在正确的道路上，还是我们花太多钱了呢？你对我们在这几天的这些个法案有什么建议吗？那参议员，谢谢你。我觉得我们正在朝着正确的方向前进。我们也需要呢，把一些个工厂的产能呢给带回来，特别是在过去的几十年来失去了很多这样子的产能，很大程度呢是因为竞争对手，特别是中国，他们正在很大力的去用政府补贴这些个领域，但是呢，光是让我们自己投资更多还不够，我们还要很有力的去利用我们商务部的权利，更加尖锐的、更加敏锐的去保证呢，中国不会以补贴的方式呢，又去染指这个半导体行业，包括那些个晶圆厂等等。
那是的，我也同意伯明的看法。我觉得在这个半导体的领域上呢，美国必须要进行投资，而且要与战略相结合。那特别是要投资在一些个基础，还有一些个应用研发上，这就是必不可少的。但是你想要去你想去减缓竞争对手的速度，那我也鼓励你们呢，不仅是把这个战略用在半导体的领域，也用在其他的技术领域，比如说5G 啊。那我觉得这些方面呢也很重要，让美国去建立一个领先的地位，在未来。好的，那我时间没了，那我就换一个问题。那伯明，为什么中国把海军的发展当做工作重点呢？那这如何符合他们的长期战略呢？那现在他们的目标是想要去夺回台湾，无论是通过胁迫啊，或者说直接把它变成一个既成的事实啊，还是说他们就是中国的军队是让美国呢更难的代表台湾去进行实际的干预的？这就是为什么他们现在建这个军舰是比美国还要多的，但是它的这个吨位呢又比美国要轻。但是他们船是比美国要多60艘的。那如果说台湾沦陷了的话呢，那中国就会把它这个海军变成个全球的海军，想要在全世界各地挑战我们了。那就我们现在这个造船的预算而言，这对我们来说有什么样的指导意义呢？那就像斯大林曾经说过了，说呢，这个数量也是有质量的。我们的确需要更多的船，而且我们现在呢，有一些个问题，就是说这个船要退休了，他们就是要退役了。那所以说，在这个西太平洋地区会有一个越来越大的一个空洞，一个差距。所以说，其中一部分呢，就是要去继续巩固现有的平台，而且要更多的在自动的平台上工作。那随着时间的推移呢，这样子的平台实际上是更便宜的，而且对中国工厂来说是高度致命，还有就是对中国的工厂来说，他们是做不到的。那你对这个对台湾问题上的战略模糊政策，还有战略清晰战略是怎么看呢？你是有什么建议呢？那伯明说，我觉得呢，中国其实更关注的是这个美国它有没有很急迫的去进行投资，去创造更多的能力？那中国是盯着我们的能力，不仅是要做出回应，而且是他想要很快的对台湾海峡的任何危机做出回应的。所以在我看来呢，这些个轨道上，我们现在的这些轨道呢，应该需要得到更大的能力的加持，特别是要更大力的去震慑中国。那中国现在看到了拜登政府最近的这个预算要求，你觉得他们怎么想呢？那我觉得我们刚才所提到的这个太平洋的威慑战略投资呢，必须要修改它，这是急需修改的。那我觉得呢，我们也是因为看到中国的威胁日渐的加剧，所以才增加我们的国防预算的。那中国也会注意到这一点。那博士，你刚才是提到了 Emerald Davidson 的一个陈述，但是呢，在这个拜登政府的预算申请之中呢，只有1/3是给到这个关岛的防御系统的。那你觉得这个是对的吗？你可否很快的说2句呢？那我对戴维森上将的声明的分析就是说呢，这是一个非常非常坚实的基础，去让美国进行各种各样的需要的采购，才能够去支持在亚太地区的常规的威慑。那参议员们，这是对美国来说一个非常紧迫的问题。美国要以不同的方式去思考，要以创新的方式去思考。特别是看到现在中国呢，它是很系统的、很长期的有这个努力，想要去削弱美国的实力投射的。那我对戴维森上将说的话的解释就是说，这是一个非常有利的概念。那我们可不可以花少点钱去这么干呢？那我不是一个预算专家，我不知道能不能便宜点，但是呢，我觉得是不能。那有请克顿参议员。
那克顿参议员说呢，伯明，你和我呢是提到了所谓的我们与中国经济中的战略脱钩。那当然了，任何的脱钩的说法呢，都会让很多美国公司受影响嘛，因为很多跨国公司它一直从中国那里拿钱。那你觉得中国是不是自己也在进行脱钩呢？包括它减少从其他国家进口原材料啊，或者也在想让自由世界更加依赖中国的制造业还有高科技产品呢？那克顿参议员，这正是中国在做的。那实际上，你刚才描述这个战略呢，就是他们在最新的这个5年计划之中所写下来的。那我给你举个例子吧。正在发生的例子，如果你看一下中国现在在澳大利亚做的事情吧，澳大利亚呢，它有这个胆去要求世卫组织去调查病毒的来源。那现在这个病毒已经杀死了400多万人了，并且对世界的经济带来了灾难性的后果。那中国它就要惩罚澳大利亚了，因为澳大利亚他说他要进行调查嘛。那我们知道呢，中国是一个澳大利亚的一个很大的出口国。那中国就说我要切断你澳大利亚的出口，包括煤炭啊、大麦呀、牛肉啊、酒啊、红酒啊。然后呢，还不只是想要去惩罚他们，还提出了一系列的政治上的要求。那实际上呢，有整整14项政治的要求，其中包括要澳洲停止挑战北京对南中国海的这种无理的主张，还说要他们撤销他们自己的法律，因为这个法律本来是要打击中共的恶意影响还有间谍活动的嘛。那中共要他把这个法律给撤了，他也要让澳洲的新闻呢自由晋升，不让他去批评中共。所以给你一点启发嘛，就是用澳大利亚做一个例子，就是这些个中共新策略的实验对象，那他们也被用来对付其他的国家。那他们是有朝一日想把这一套东西针对美国的。如果说中国觉得他不再需要我们的资金了，不再需要我们的技术了，你知道他这些个技术都是他们偷过去的嘛。但是呢，有些时候呢，也是这个很蠢的一些个商业领袖教给他们的，因为他们可能幻想着说这样子能够让他们进入中国市场。反正这就是我的观点了。好，谢谢你，参议员。那中国呢是参与了这种与美国经济还有甚至是与自由世界经济的这种战略的脱钩。那在这样子的情况下，是不是说我们不应该继续的我们自己的这个针对性的脱钩呢？让我们可以按照自己的条件来做呢？他说是的。那特别是你刚才你在几个月之前的这个论文中你所提到的就是这样的。所有中国2025战略中所写到的这些个领域啊，比如说这个高科技领域啊，他们想在21世纪想主导这些个领域，这都是我们应该去积极并且是有选择的与之脱钩的领域。那你也提到了澳洲，它呢是对武汉冠状病毒的起源发表了评论嘛？那你怎么看这个病毒的来源呢？是否值得去调查所有可能的来源呢？包括从武汉的实验室泄露上的这个可能性呢？那我觉得很大量的间接证据，那它当然还只是间接证据了，但是他们是大量的支持这么一个假设，就是说呢，这是一个实验室的意外泄露，而不是一个自然的动物传人的事件。那到底发生了什么呢？那中国就不想让我们找到答案的。那我觉得呢，我们应该去建立一个2党的委员会，并且要有这个传票权。我们需要在全球呢禁止这种功能性增长的研究，就要重新的制定奥巴马政府当时对这个研究的禁止。因为这个功能性的研究呢，它说是想要去帮助预测这种大疫情，但是实际上它可能是这种疫情的一个种子。那我还觉得应该建立一个监测的网络，因为这个技术已经有了，我们只要再努力一下
就可以非常有力的去检测到这些个病原性的疾病了，不让它成为一个全球的监测的网络。他说我同意你的观点，我觉得所有的证据都指向实验室，我觉得所有的证据都指向实验室，我觉得没有任何一个证据是指向那个愚蠢的什么生鲜市场的。中共呢是把它当成一个幌子，但我也同意你的看法，中国它是不希望我们去探寻真相的，所以我也不知道我们到底能不能够找到实验室的直接的证据，但是我们可以根据自己的已知的常识做出一个合理的推论吧。就是说呢，这个病毒是来自中国那个实验室的，在全世界传播，那我们必须要非常严肃的对待它，因为它是造成了非常严重的后果。那感谢你，克顿参议员。有请 Blumenthal 议员。那感谢你，主席，也感谢你们举办这次的听证会。那我觉得你们刚才提到呢，有很多是关于这个病毒的起源的。但是呢，有一点，虽然说有很多不同的理论呢，但是有一点是我们都知道的，就是中共的政府呢，它是很显然是不愿意合作的。他是不想要去让我们去找到这个病毒的来源的，也不让我们去预防以后的疫情的。那么这么一种合作的缺乏，甚至是故意的掩盖呢，对公共卫生专家呀，以及对我们所有人来说，都是让我们很头痛的，感到很沮丧的。那当然了，我们刚才也听到伯明说了，我们想问你，我们能做些什么呢？能够去促使或者是说服，让这个中共还有告诉他们说，世界的这个卫生都取决于他们能否在这个病毒的溯源问题上变得更加的坦率、更加的透明、更加的合作呢？才能够去让我们在未来以后去对抗这种疫情呢？怎么样才能够让中共认识到这一点呢？ Senator, why don't I begin and 那参议员，那我先说吧。so I think first and foremost, 那我 it's 觉得首 important to keep 先 in 呢， mind that 很重要的一 the 点要记 origins 住的 of the 是， virus 这个病毒的 may 来 very well 源呢， touch 它 on 很有可 the 能 question of regime legitimacy, and it's 是 one of the 直 reasons 接跟 why 中共的 the 政权 government 合 has 法 been 性 so 有 incredibly 挂钩的。这就是为什么 untransparent 这个 and 中共 uncooperative. 它这么的不透明，这么的不 So 合 it's an 作。 uphill battle. 那所以说这是 And 一 so 场 in 硬 that 仗。 context, I think that 那在 the 这么的 best 一个环境之下吧，我觉得 opportunity 最 to 好的机会 influence the 能够 leadership on 去 being 影响 transparent and 这个 cooperative 政府，让他们变得 would 更加 be 透 for 明，变得 there 更加合作的话， to 就是去 the best opportunity would be 最好的机会呢，就是去 the best opportunity would be is if a international 就看 consensus were 让国际 emerged 社会达成一个 that 共 the 识， Chinese needed 说 to 呢， share more 中国 information. 它必须要 And 去分享更多 to 的 the 信息。 extent 那在某 that 种 this 程度 was 上呢， reflected in the 这 statements 也 by 反映在 international 了一 organizations 些个国 supposed 际 to 组 be 织的 doing 声明 something 之 to 中了。 show the 那比如说 activities 从 of 世界卫 other 生组织啊、 countries. 其他国家呀 And 等等。 I 那 support 我 Mr. 也支 Potts's 持伯明 recommendation that there 他 be 的 a 建议，他是 bipartisan 说呢要建立一 commission 个 9/11-like to 911 investigate 式 the 的 origins 两 of 党 it. 的委员会去调查这个事件的起因， And 这个 the 病毒的 more 起 that 源。 the Chinese recognize 那 that they 中 are 国它 simply 越 out 能 of 够意识 step 到说 with 他们与国 the 际社会的 international 格格不 community 入呢， and that they are 那他们 alienating countries all over 越 the 能够意 world 识到 by 说他们 being 其实是在 cooperative. 把自 That 己跟 has 全 the 世界 best 所有国 chance, 家 but 疏 even 远呢， then, 这 as I 样子 said, 就有一个机会去 this 让 is 他 an 们 uphill 知道 battle. 了。但是呢，这是一个很艰苦的战斗。他说这是一场艰苦的战斗，但是我们必须要赢，绝对的。就像网络方面一样，就像你所说的，中国的这种，中国必须要知道他们不合作的代价。那我觉得一个两党的委员会呢，特别是911式的两党委员会呢，我从一开始就是支持这一点的。那我是继续的支持它，就像你所提到的。但我也觉得呢，要让中共付出代价，一定要让他们清楚这一点，他们要付出代价的。那可能其他人想补充一下。那参议员，我想补充一点。那我觉得呢，我们必须要看到一点，就是说呢，
这种信息的问题是这种非民主制度的普遍问题。有一个术语了，叫做偏好造假，就说没有人愿意透露他们自己的真实信仰，或者他们自己到底知道多少。因为有些时候呢，说真话，特别是在中国这样子的政治体系之中，说真话的代价是很大的。那我从中得出的结论呢，就是当然了，我很赞赏刚才你们所推荐的一些个事情，我觉得他们也是很值得做的。那我觉得呢，国际的社会也必须要从根本上去解决这些个后退的机制的需要，因为呢，我们看到中国的制度它就是不透明的，内部外部都是不透明的，而且它短期来看吧，他们也没有想改变这一点，对吧？所以说我们需要有一个变通的办法来保护全球的健康。说你说的很好，独裁的政权它就是很不透明的，是以此而恶名昭著的。所以说我们也不能指望中共它能够在国际上去承认这些个起源的问题，但是至少希望他们能够允许实地的人呢去知道这些个设施那里到底发生了些什么。那当然了，可能这样子的希望都有点天真了。但是呢，你知道，中国官员他们是不得不面对这一个方面的，无论是在网络还是说在公共卫生方面。我们要去考虑所有可能的选择，那包括比如说普京啊，或者说中国的领导人呢，他们要披露一些他们的非法所得啊，他们隐藏的非法利润呢，他们是以他们国家人民的利益为代价去获得这些个利润的。那所以说呢，我时间到了，我也很感谢我们这一些个专家，你们的专业知识还有智慧。那有人想补充吗？我非常的欢迎。Thank you, Senator Blumenthal. Let me recognize 那感谢你 Senator，Blumenthal Ernst, 议员。那有请 Ernst 议员。Thank you, Mr. Chairman. 那感谢你主席，那我要感谢我的证人，我们的证人们，感谢你们去组建今天的这一个听证，去谈一下大国之间的竞争。那在过去呢，你也听到了我很多同事说了，我们是一直希望美国呢能够继续的给中国在国际秩序中的崛起让出空间的。那当然了，这是他们做的嘛，他们是独裁，说希望他们这种独裁主义会缓和啊，可能会越来越合作。但不幸的是，说白了吧，看到的情况是并非如此的。对中国的这种迁就还有绥靖是失败了的，是一败涂地的。而中国共产党它这种破坏性的努力是并没有减弱的，而我们整个世界呢，还是受到来自这种独裁政权的压力还有威胁。那他们执政的方式说白了一点都没有改变，而我们给予他们这种回旋余地呢，是必须要改变的，必须要改变，现在就要改变的。那美国作为一个整体呢，已经变得太依赖共产主义中国了。那所以说，刚才其他人也说了，中共它非法的入侵南海呀，还有他们对维吾尔族人的迫害呀，那甚至这个伸到中国以外的这个手都，那所以我们绝对不可以再忽略这一点了。所以说，我真的很感激我们今天有今天这样几个讨论。那伯明，我们谈到了我们的军事还有外交上的一些个行动。那我们能够在军事和外交上采取什么样的反制措施呢？我们怎么样去对抗中共这样子的行为呢？如何对抗他们这种灰色地带的战略行为呢？那谢谢你，参议员。除了刚才帮你谈到的一些个想法之外呢，是关于这个灰色地带嘛？那我觉得呢，我也同意，说我们需要做更多的事情，与我们当地的合作伙伴合作，需要可能愿意要承担更多的风险，而且要扩大合作的领域，还要分享情报。那包括与这个地区的关键合作伙伴分享情报，比如说越南啊、菲律宾啊、印度尼西亚，还有我们一些个基石的伙伴，比如说日本、韩国，要加大我们的军售上的开支。要帮助他们去建立一些个对抗的能力，那比如说无人机啊、直升机啊、反舰导弹这样子的事情。
这样子的东西，这样子就可以让中国它这种灰色地带的战略变得比较难。那谢谢你。那我也觉得我们应该对此要进行更加广泛的讨论。那包括看到对外国的军售还有支持等等。那我也觉得呢，正如你所说，就像你所说的，还有信息上的共享也是至关重要的。我们有很多事情都要做，才能够去对抗中共这种灰色领域的做法。那当然了，还有在疫情之中呢，还有最近看到的很多网络攻击，真的是展现出来了。我们如果说太依赖中国，或者说太依赖他们这种全球的供应链的话，所造成的不稳定性、这种危险性，那你觉得什么是最关键的因素呢？去保护我们的国内关键的供应链，还有确保我们在国家的安全危机之中能够去自给自足呢？那或者说在危机发生的时候，如何满足我们的国家安全的需求呢？那参议员，我觉得一个很好的起点呢，就是首先要认识到，我们在川普政府期间对中国施加的关税呢，其实是帮助了我们去多样化了我们的供应链，不仅是对我们呢，也帮助了我们很多的合作伙伴、我们的盟友。那今天早上呢，我刚刚才从一个当地的人谈过，他从那个地区走了一圈回来，他访问国家的时候，他就了解到，有很多的国家呢都在将很大量的制造业转出中国了，移出中国了，因为政治上的风险呢。那其中一部分是因为我们施加的关税啊，那还要扩大这样子的供应链，才能够让它变得更加的坚韧。那所以说，我觉得这些个关税是很重要的一个起点。我觉得我们也应该通过双边的贸易还有投资协议呢，去扩大我们与这些地区其他盟友的贸易关系，而不是说多边的协议哦。因为美国公众他们会怀疑说，这样子的多边协议不符合他们的利益。比如说，我们当时让中国加入了世贸组织的时候，就是那样子。但是如果说我们现在是主要以双边的而不是多边的贸易协议来做的话呢，就有更好的能力去实施。那包括能够让这些条款得以实施，因为我们仍然是他们最好的市场嘛。是的，我很感激。那包括南方司令部啊，就在最近，这个 Fowler 上将就在那里说了，我们也看到呢，我们在西半球的邻居们等等，他们都是这么想的。所以说，有这么一些个非常棒的盟友，这么好的贸易伙伴，是能够非常有益的让所有人去反抗一个邪恶的中共。非常感谢您。